Hello, good morning. We will start the class. We will important law that is Gauss law. So Gauss law entry in the charge distribution. Coulomb's law discussion Coulomb's law applicable in the case of point charges. Now, we will charge distribution. Charge distribution linear, surface and volume. In other words, it is linear, that is for one-dimensional charge distribution, and surface for two-dimensional charge distribution, and volume for three-dimensional charge distribution. For example, we have a thin wire, and we charge it electrostatically, and there are plus charges. Then we have to find out the field at this point. What is the procedure to find out the electric field intensity at that point? Yes, for that we have to place a plus MC there, unit charge, and then we have to find out the force acting on it. This charge is at a distance r from it. This is from R1, this is R1, this is R2, this is R2, this is R4, like that. Say that hundreds of such charges are there. Every charge in this point mechanical field contribute. These are the various fields offered by these charges. When a number of charges offered field at a point, we have to apply superposition principle to find out the resultant field. Thousands, if thousands of charges are there, then it is too complex to apply the superposition principle. So, here Coulomb's law valid valid. Coulomb's law is valid in the case of point charges. In the case of a charge distribution, also you can apply Coulomb's law. But this charge distribution all charge individually treat. Then superposition principle poi resultant field find out. In some cases, charge distribution you can apply Gauss law. Gauss law is apply easy at electric field intensity at a particular point calculate due to that charge distribution. The charge distribution is focus on. So, this is charge distribution and idea. We have a linear charge distribution. We have charges are like this. L length of a wire. This is electrostatically charged. Let Q coulombs total charge. That is net charge is Q coulomb. So, L length charge Q coulomb unit length charge. Unit length charge is Q by L. And the charge per unit length is defined as charge density. More correctly, it is linear charge density. Now, we will discuss this term. Linear charge density, one-dimensional charge density is charge per unit length, coulomb per meter. Now, surface charge density is discussion. What is surface charge density? Surface is surface in a number of surface in a country. Surface. I like number of plate rectangular square and over area of a plate. I like electrostatically charge and A area charge in net charge in Q coulomb and mark A meter squared. What is the charge per unit area? Charge per unit area. Unit area charge Q by A and down. And that is called surface charge density sigma. Unit coulomb per meter squared.
അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് മാറിയത് കൂളോം പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയി, ലീനിയർ സർഫസ് ആയി. അപ്പം എന്താ വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്പിയർ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇതിനെ എടുത്ത് ത്രൂ ഔട്ട് വോളിയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ ചാർജ് ചെയ്തു, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്കലി ചാർജ് ചെയ്തു. ത്രൂ ഔട്ട് വോളിയത്തിലും ചാർജസ് പ്രസന്റ് ആണ്. വി വോളിയത്തിലുള്ള ചാർജിനെ ക്യൂ കൂളോം എന്ന് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പൊ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ എത്ര ചാർജ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇറ്റ് ഇസ് ക്യൂ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ വി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി റോ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ഈസ് കൂളോം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ്. Is that clear? The charge distribution മൂന്ന് തരത്തിലാകാം, 1, 2 and 3 dimensions. Accordingly, charge density, linear charge density ഉണ്ടാവും, surface charge density ഉണ്ടാവും, volume charge density ഉണ്ടാവും. ക്ലിയർ ആണോ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്, കൂളംസ് ലോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ബട്ട് കൂളംസ് ലോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോയിന്റ് ചാർജസിന്റെ കേസിലെ ഫോഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ കൂളംസ് ലോ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൂളംസ് ലോ വാലിഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യുവർ ആൻസർ ഈസ് യെസ്. ബട്ട് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലെ ഓരോ ചാർജിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. then only we can find out the resultant field. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഗോസ് ലോയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസിലേക്ക് വരാൻ പോവാണ്. എന്താണ് ഈ ഗോസ് ലോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഐഡിയ വേണം. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഗോസ് ലോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. phi E stands for electric flux. That is 1 by epsilon naught times Q net. Here phi E represents the net flux passing through a closed surface. ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 by epsilon 0 times Q net. What is Q net means? It's a net charge enclosed by that surface. ആ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ചാർജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്? Q net എന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. So by statement, the net electric flux passing through a closed surface is 1 by epsilon 0 times the net charge enclosed. അപ്പൊ ഇനി നമ്മളൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇതൊരു പിൽ ബോക്സ് ഷേപ്ഡ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്ഡ് സർഫസ് ആണ്. ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ആണ്. ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു ചാർജിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒരു കർവ്ഡ് ഫേസ് ഉണ്ട്, 2 എൻഡ് ഫേസ് ഉണ്ട്, മൊത്തം 3 ഫേസ്. ഈ ഫേസുകളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 by epsilon 0 times നെറ്റ് ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് എത്ര ചാർജിന് ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ക്ലാരിറ്റി വേണമായിരിക്കും അല്ലേ? ഇപ്പൊ ക്ലാരിറ്റിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മൾ ചെറുതിൽ ഈ +2 ആവുന്നതാണല്ലോ പ്രശ്നം അല്ലെ? പ്ലസ് കളയാം. ഇപ്പൊ 2ാം ക്ലാസ്സിലാണ്. എത്ര ക്ലാസ്? 2ാം ക്ലാസ്. 2ാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ സനയും സനാ ഫാത്തിമയും കുക്കും കൂടി മിന്നാമിനിങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പോയി. അപ്പൊ സന എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു മിന്നാമിനിങ്ങനെ പിടിച്ച് കുക്കുവിൻ്റെ കൊടുത്തു. കുക്കുവിൻ്റെ ഇതേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ട്. ഇവിടെ തീർന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തിട്ട് വെച്ചു, ലിഡ് വെച്ച് അടച്ചു വെച്ചു, അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചു, വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചു. രാത്രി ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും അല്ലെ? എന്താ കാര്യം? ഇതൊരു ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തൂടെ ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരും. എന്ത് പുറത്തേക്ക് വരും? ലൈറ്റ് അല്ലെ? ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് പുറത്തേക്ക് വരും. ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് പുറത്തേക്ക് വരും, എല്ലാ ഫേസിലൂടെയും പുറത്തേക്ക് വരും. അപ്പൊ പുറത്തേക്ക് വന്ന ഫ്ലക്സ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തുള്ള മിന്നാമിനിങ്ങിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരെണ്ണം വെച്ചപ്പോ നല്ല വെട്ടമുണ്ട് അല്ലെ? കുഴപ്പമില്ല, ഫ്ലക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ രസം തോന്നി. പിറ്റേ ദിവസം ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ പോയി അടുത്ത മിന്നാമിനിങ്ങിനെ പിടിച്ചിട്ടു. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ വെട്ടം അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ പുറത്തേക്ക് വന്ന ഫ്ലക്സ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും? അകത്ത് നിങ്ങൾ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മിന്നാമിനിങ്ങുകളുടെ എണ്ണത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പൊ ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷനാണ്? അകത്ത് നിങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന മിന്നാമിനിങ്. കൂടുതൽ പേര് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ലൈറ്റ് ഫ്ലക്സ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ങനെ മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ചാർജിനെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്ലസിനെ ആയാലും മൈനസിനെ ആയാലും സർഫസിലൂടെ ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ഒന്നുകിൽ പുറത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അകത്തേക്ക്, ഒന്നുകിൽ ഫ്ലക്സ് ലീവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രി ചെയ്യാം. എന്തായാലും ആ നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാർജിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. അതിനൊന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് 1 by epsilon naught ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പോൾ phi എന്ന് പറയുന്നത് the net flux passing through a closed surface and that is equal to 1 by epsilon 0 times Q net ആണ്. Where Q net for the net charge enclosed by the closed surface. ഈ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിനെ നമ്മളൊന്ന് നെയിം ചെയ്യാണ്.
that closed surface is also known as, well known as, that is a Gaussian surface. What is a Gaussian surface? It is a closed surface. A closed surface is cylindrical, spherical. Cuckoo videos are bowl ice cream. Sanik Talpino, our language to wall mothroid out. Then a container of ice cream which you get area. Apo, even a ball ice cream on the ball, it is a spherical one. It is a closed surface. Oh, cylindrical, spherical, cubical, it can have any shape. Either shape we want on the computer. But regular or irregular shape and Daka contain predicam or Minaming in a Pudicana, pinning and glossy or kiting in glossy, kiting in a looking Upper regular or irregular eye very close to the surface. It can have any arbitrary shape, regular or irregular, that is a closed surface. Or we can name it as a Gaussian surface. Gaussian surface and it is a closed surface. Shape and regular or irregular maya, aid shape veno agan patum. Apollo number Adimai like and regular or irregular wire, aid shape veno in patum. But number in the Siamponin saying, a discussion like a phi, the net charge enclosed and in the topic like net charge enclosed is 1 by epsilon 0 times the net flux passing through a Gaussian surface is equal to 1 by epsilon 0 times the net charge enclosed by the Gaussian surface or closed surface. In a net flux enclosed in the equation on the surface integral E dot ds. Phi kibar. The class will discuss here. Is equal to 1 by epsilon 0 times net charge enclosed. Now, Gauss's the other than Gauss's define surface integral of electric field intensity. But she changed the guiding Gaussian surface, closed surface, surface integral of electric field intensity over a closed surface, so called Gaussian surface, is equal to 1 by epsilon 0 times the net charge enclosed by the Gaussian surface. After we do some shy, you didn't have to charge in a matra Madia, what the charge is now. Then I cut the window, the luminous flux or take with no por consumption, porter nado. Porter nirnale, yet the Kubidan charge in a plus Q. Even an ether flux lane is surface load entry, no, a train flux lane would leave him. So the net charge, the net flux contributed by that charge is. I enter the plus angle leave the minus an. Upon net flux contributed by the charge outside is 0. That means here we have to consider only the charges which are present inside the Gaussian surface. So Gauss's theorem clear I means like here we consider only the charges which are present inside the Gaussian surface. Again, we have the radiana, Gauss layer radiana, surface integral of what? Electric field intensity over a closed surface is 1 by epsilon 0 times the net charge enclosed by the Gaussian surface. Now, see, we have a point charge. We have a plus Q charge with this. We construct a closed surface around it. A spherical Gaussian surface I construct charge in plus Q charge in place then we can say a point here at a distance r from it. What is the value of electric field intensity at this point? Your answer is E equals 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square. Direction is yes, plus 1 C plus Q repelling. So this is the direction of electric field intensity at that point. Then we consider a small area here, an infinitesimal area. Even the area vector ds. So both E vector and ds vector are parallel. So the value of E dot ds is equal to E ds cos theta, cos 0, 1, so E ds. Then we consider a point here. We consider
is an area here, ds area. This is a ds vector. ds vector എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? Outward run normal ആണ്. Outward run normal ആണ്. സർഫസിന് നോർമൽ വരയ്ക്കണം, ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക്. Okay. Then we have a charge plus q here. To find out electric field intensity, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ procedure, we place a plus 1c here. So plus 1c എന്നത് repelling. Again, E and ds are parallel. So E dot ds become EDS. So at any point on the surface of this Gaussian sphere, both E and ds are parallel, so that E dot ds become EDS. Right? We have flex phi E equals. നമ്മൾ ഒന്ന് flex calculate ചെയ്യാണ്. Flex phi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ surface integral E dot ds ആണ് over a closed surface. E dot ds ആണ് integral. E യുടെ value 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. E dot ds എന്തായി മാറി? EDS ആയി മാറി. അപ്പോൾ ഇനി EDS എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. into ds. കോൺസ്റ്റന്റ് ആരൊക്കെയാ? q charge 4 pi epsilon naught, okay, r square integral ds. ds എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഷ്യൻ സർഫസിൽ ഞാൻ ഈ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഏരിയ മാത്രമാണ്. സപ്പോസ് ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ. ഇവിടെ r റേഡിയസ് ഉള്ള സ്ഫിയറിന്റെ ഏരിയ എത്രയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് 4 pi r square. So your answer is q by 4 pi epsilon naught r squared into integral ds is 4 pi r square. Cut ചെയ്തോ? 4 pi r squared. Your answer is phi E equals q by epsilon naught. അപ്പോൾ ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗോസസ് ലോ എന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. Is that clear? Phi is q by epsilon naught. ഇപ്പോൾ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ ലെക്ചർ നോട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൂടെ എഴുതിക്കൊള്ളണം. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, ഇതിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം കാണുക, രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക? നോട്ട്സ് കൂടെ എഴുതി വരിക. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇത് ഗോസസ് ലോയാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ഞാനിന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളിലേക്ക് വരാം. കൂളംബ്സ് ലോ വാലിഡ് ആണ് എവിടെ? പോയിന്റ് ചാർജസിൽ. ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ വാലിഡ് ആണോ? യുവർ ആൻസർ ഈസ് യെസ്. ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലെ ഈച്ച് ചാർജിനെ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ കോംപ്ലിക്കേഷനെ ചില കേസുകളിലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാം ബൈ യൂസിങ് ഗോസസ് ലോ. അപ്പൊ ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, കൂളംബ്സ് ലോ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണമാണ്. ഗോസസ് ലോ, കൂളംബ്സ് ലോ വാലിഡ് ആകുന്ന ചില സിറ്റുവേഷനുകളിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സിമെട്രി ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഗോസസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ റിസൾട്ടന്റ് ഫീൽഡ്. സിമെട്രി അല്ലേ? അതെന്തോ സിമെട്രി അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഇതുപോലെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇതിനെ എടുത്ത് ചാർജ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾ ഇതൊരു ചെറിയ ഇൻസെക്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നൊരു 6 ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ ഇതിന് അറൗണ്ട് ആയിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ഒന്ന് കറങ്ങി. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഇവിടെ എത്തി അതേ വ്യൂ, ഇവിടെ എത്തി അതേ വ്യൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്ര ഇതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേ നിൽക്കട്ടെ, ഇത്രയും ഏരിയയിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ കറങ്ങാം. നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും നിങ്ങൾ ഈ പില്ലറിനെ കാണുന്നത് ഒരേപോലെയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വയറിന്, ഇതൊരു വയറാണെങ്കിൽ ഈ വയറിന് ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ സിമെട്രി ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണം അല്ലേ? അതങ്ങോട്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് ഒരു വലിയ ലഡു ഉണ്ട്. അതാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാവും അല്ലേ? ഒരു വലിയ ലഡു. ഈ ലഡുവിനെ നിങ്ങളൊരു ഇൻസെക്റ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തു, ഒരുത്ത ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തു, അവൻ കണ്ടത് ലഡുവിന്റെ ഇത്ര ഏരിയ കൊള്ളാം. അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഇവിടെ വന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇപ്പോഴും അവൻ കാണുന്നത് അത്രയും ഏരിയ, ഇവിടെ നോക്കിയാലും അവൻ കാണുന്നത് ഒരേ ഏരിയ, ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും. അപ്പോൾ ഇവന് നിങ്ങൾ പറയും 3 ഡയമെൻഷനിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന 6 ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ ഈ സ്പിയറിന് ചുറ്റും നിങ്ങൾ കറങ്ങി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരേ സർഫസ് ഏരിയ, ഒരേ ഫീച്ചേഴ്സ്. കാരണം ലഡുവാണ്, എല്ലായിടും ഒരേപോലെ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലേടാ. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്പെറിക്കലായ ഒരു ഇതിനെ ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദി സ്പെറിക്കൽ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് ഓഫേഴ്സ് എ സ്പെറിക്കൽ സിമെട്രി. അതൊരു സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിൻ വയർ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഓഫേഴ്സ് സിലിണ്ടറിക്കൽ സിമെട്രി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു സിമെട്രി ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ there you can apply Gauss's law.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് ഗോസസ് ലോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കൃത്യമായി ഇതും കുളോംസ് ലൈനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൊസീജിയർ നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ഗോസസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ കുളോംസ് ലോ വാലിഡ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ത് തന്നെയാണ്, കുളോംസ് ലോ ആണ്. അത് പോയിന്റ് ചാർജസിലും പറ്റും, ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലും പറ്റും. ബട്ട് ഗോസസ് ലോ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്തെങ്കിലും സിമെട്രി ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.